So yesterday you have understood that how Siksha proceeds, right? And today we are going to focus on how this preparation strategies oka side and how you read it. And you read subjects, basic subjects you read, but how to read them, what is the right way of reading it. And also majority of the failing prelims fail aituna majority of the candidates ki what I have observed is ఎక్కడ ఎలా ఫోకస్ చేయాలో తెలియట్లేదు, రైట్? సో ఫస్ట్ we understand prelims and I'm dividing this session into prelims and mains, strategy, and at the same time how you can read it. I mean how you proceed with the reading, right? So prelims, ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏం చేశారు? కామన్ మిస్టేక్స్. వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ డన్ అకార్డింగ్ టు యూ? ఇంకా రాయలేదు అనుకున్న వాళ్ళు వదిలేయండి, రాసి వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్, ఏమనుకున్నారు అకార్డింగ్ టు యూ? ఓకే ఓకే. సో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్? So you are understanding the concepts but not memorizing. Okay, understanding but not memorizing, that is your mistake. The mistake is not revising multiple times so that there is the understanding but there is no actually fitting. Okay, you are understanding but not revising it. You are not revising it. Or multiple revisions are not there. And because of that, what kind of problems you have faced when you are attempting? Like I recognize the concept that this I have read, but actually that is out of my mind. Like exactly what is the core point? Got it. That is one problem. Majority of the people have this problem. Next, ఇంకేమైనా problems? The people who have attempt చేశారు, ఏం ప్రాబ్లం? ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం అనిపించింది? Not testing yourself enough with the mocks. Mock practice లేదు. Okay, mock tests. Right. Structure means what? అంటే what to read, what not to read. Okay. Not understanding what to read, what not to read. అది. Next, what to read, what not to read. Any other problems? Not able to maintain the proper consistency throughout the year. Okay, consistency in reading. Okay. Inka? Any other? Huh? So taking CSAT for granted. Okay. So now, antena inke unnai? Any doubts? CSAT, taking CSAT for granted. Right. Ivi kaakunda. Any other? Right. So many sources. Very good. So many sources. Adopet problem. Okay, so many sources. Voice not clear. Even now voice not clear. Voice not clear. Just confirm me. Okay. Anyway, so too many sources. Very good. One of the major problem. Too many sources. Too many sources. Okay, if you are following all these things, like you stick to one source this attempt, you stick to one source this attempt, and you practice enough mock tests, and you understand and you revise, and you know what to read, and you also spend lot of time on CSAT, are these guarantee again clearing of the prelims? In some questions, like there are multiple options where I recognize some, like one or two statements I recognize, but either 1, 2 or 3, 3 or 4. Other one I couldn't recognize and my answer goes wrong. Got it. So that's what. Assume that you know what to read and
you have understood and revised the subject, and you have done considerable effort in the CSAT, and you have practiced whatever you have done, and more than that whatever you have done this for this attempt, and you stick to one source. Is this makes your guaranteeing success in prelims? No. Conceptual clarity. Yes, conceptual clarity. So the main thing is understanding the language of the UPSC friends. And maintaining understanding language of the UPSC. Like no matter how much we read, 30 to 40 questions are the things which we can actually know the things. Remaining is in our logical elimination or like some Good. background. Good, you have a point. So anyone can join. Someone is asking that PCM. Yes, anyone can join. Anyone can join. This is not an issue. So an open session only, right? So having all these things makes it to clear the prelims exam or not. And a question mark inka unti. So then what is the actual thing ante? Prelims question paper are 100 questions are first they're divided into, these 100 questions are divided into 40, 30 and 30 ratio. 40, 30, 30 ratio lo all these 100 questions are divided. These 40 questions are basically easy and also from standard content. Also from standard content. These 40 questions are easy and also from standard content. These 30 questions are a second level questions. Second level questions where you need more understanding. That means more conceptual clarity. You need more understanding, more conceptual clarity undali vitiki. And these 30 questions are difficult questions. These 30 questions are difficult questions. మీరు ఎంత పరిగెత్తినా దీన్ని పట్టుకోలేరు. Not only you, majority of the toppers, even the first rankers, top 100 rankers, top 10 rankers, you take any ranker, these 30 questions they cannot do. And even the person who has made the question paper, if you give this first question paper to that person who has made the question paper, there is a high chance that they'll also make mistakes in it. But 90% of the aspirants, 90% of the aspirants are actually running behind these 30 questions. You understand this? 90% of the aspirants are running behind these 30 questions. And what to read, వచ్చినప్పుడు you are selecting these 30 questions. Understanding వచ్చినప్పుడు దీన్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే when you look at the PYQs or other things, ఈ టాపిక్ ఇదే, ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడో లేదు, మీ ఐస్ డైరెక్ట్గా దట్ గోస్ టు దట్ ఏరియాస్. ఈ క్వశ్చన్ లేదు, నాకు ఈ క్వశ్చన్ బుక్లో ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ లేదు, ఈ క్వశ్చన్ లేదు, ఇది ఎక్కడుంది అని చెప్పి యూ గో ఆన్ సచ్ అండ్ యూ ఫైండ్ సమ్ సోర్స్ వే దట్ యూ ఫౌండ్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఫైండ్ చేస్తూ ఆ సర్చ్లన్నీ. ఈ ప్రాబ్లం మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఎందుకు వస్తుంది? టూ మెనీ సోర్సెస్. వై దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రాబ్లమ్ టూ మెనీ సోర్సెస్? బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ and you are not following this, this 30 for the 40 questions మీద you focus చేయట్లేదు. Your focus is on these 30 questions. Your focus is on these 30 questions. Your focus is not on these 30 questions, ఈ 40 questions. And ఎప్పుడైతే మీకు ఆ ట్రస్ట్, అంటే if you look at last 30 years UPSC question paper, not 10 years, last 30 years paper చూస్తే 40% of the paper are from the standard sources and doable. And ఈ 40 అందరు చేస్తున్నారు అంటే మనం చేయగలగాలి. And you cannot make not even 10% of the questions mistake in these 40 questions. You cannot afford to make even 10% of the mistakes. అంటే 40లో 4 questions కూడా తప్పు చేయకూడదు. స్టాండర్డ్ కంటెంట్, స్టాండర్డ్ నోట్స్లో, స్టాండర్డ్ బుక్స్లో ఉన్న కంటెంట్లో 10% ఆఫ్ ది మిస్టేక్స్ కూడా చదవకూడదు.
The net you get here is approximately 34 to 35 questions. That means 70 marks you can score here. Whatever is doable for the top candidates of this country should be able to be done by you also. Adi ravalante you should have that a firm fist on this, all subjects. Danni clear ga basic subjects, basic standard books lo unna content ni first correct ga ardham chesukovali. And what I have understood from lot of aspirants ante always they think about something. Ostar అదే ఈ 30 క్వశ్చన్స్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, అది అసలు న్యూస్ పేపర్లో రాలేదు, బుక్లో రాలేదు, మరి వచ్చిందాన్ని నువ్వు చేసావా? రాదు. అండ్ ఒక 10 ఆర్టికల్స్ కరెక్ట్ 10 ఆర్టికల్స్ అడిగితే కరెక్ట్గా చెప్పలేరు. ఒక 10 ఆర్టికల్స్ గట్టిగా అడిగితే చెప్పలేరు. ఒక 20 ఇయర్స్ హిస్టరీలో ఈ ఇయర్ ఏంటి, దట్ రిమార్కబుల్ ఇయర్స్. What is 1818 known for? One remarkable event happened in 1818, 1818. That means which has changed the course of history. 1818 has changed the course of Indian history. What happened in 1818? 1192 also changed the course of history. What is that one? Wow. 1526. What happened in 1526? That is the situation. 90 to 95% of the aspirants, they're not focusing on first important things which are already there in every standard book. Every standard book has these things. 1818, Third Anglo-Maratha War, and which has laid the foundation for the British to capture entire India. And 1192, Delhi Sultanates. 1526, Mughal. మరి చిన్న డిఫరెన్స్ తెలియదు. 90%, 90 to 95%. And if I ask you what is Article 108? Huh? What is Article 72? Huh? What is 243D? See, this is the status. You understand this. So first, if 40 questions are your target. 40 questions should be the target. And in fact, all standard books you should be very clear with the all standard books. Adi kuda, you should have that complete hold on it. Complete hold on it. Hold ante ela ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పగలగాలి. నేను I stopped reading polity, stopped reading history 7 years back. But I could tell you 150 articles and at least 400 yearsని చెప్పి నేను ఈవెంట్ ఏం జరిగిందో చెప్పగలుగుతాను. అర్థమైందా? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కమాండ్ ఓవర్ ది సబ్జెక్ట్. డెప్త్గా రీసెర్చ్ చేయమనట్లేదు నేను, నాట్ ఇట్స్ రీసెర్చ్, but what is that chronological understanding which have the process of how that history was happened in India, how that economy or politics or political constitution lo unna basic things ni meer hold chesukolekapothe it's mana side nunchi problem adi. And you say that every time unpredictable, but 40% of the questions are always predictable. They are from the standard sources. And you show me, you bring me any question paper where that 40 questions are not doable from the standard content, standard books. You show me any paper. Since independence, UPSC lo ఏ paper తీసుకున్నా, and the people who are getting qualified are the people who are not making any mistakes in this 40 questions.
We cannot afford to make mistakes even in the 10% of these questions. And next is, okay, ఇక్కడితో క్వాలిఫై అవుతామా కాదు. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. మన ఫస్ట్ too many sources is coming from lack of understanding of this. And understanding and revising ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది? too many sources వల్ల. రివైజింగ్ ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది? too many sources. అండ్ వాట్ టు రీడ్ తెలియకపోవడం వల్లనే అన్ని రీడ్ చేస్తున్నాం, అన్ని చదువుతున్నాం. వాట్ టు రీడ్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియకపోవడం వల్లనే అన్ని రీడ్ చేస్తున్నాం. సో ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ a lack of understanding of how paper is designed, right? And the next is these 30 questions. The 30 questions, how to deal with these 30 questions, how to deal with these 30 questions. So these 30 questions can be actually handled by practicing tests. And it's not just practicing. Practice అందరు చేస్తున్నారు. Almost at least 1.5 lakh people are doing practice. Out of that 6 or 7 lakh people who are attending for the exam, okay, 1 lakh to 1.5 lakh people, they are also practicing the tests. But what makes you different? When you practice, you understand this, when you practice, whatever the mistakes you make are errors, write error book on it. What is that error book? That is important. What is that error book? Write error book on it, the mistakes. For example, you have attempted ఒక టెస్ట్ తీసుకుందాం, సెక్షనల్ టెస్ట్. యూ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ 100 questions and 100 questions-లో దట్ యూ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ 50 questions right and 50 questions wrong. Let's assume that you have made 50 questions wrong. In one subject, if you have made the first test-లో ఒకవేళ 50 questions wrong చేస్తే 50 questions-లో ఎర్రర్ బుక్ అంటే మీరు మొత్తం ఆన్సర్స్ లేకపోతే ఆ తప్పులు ఏమేమి చేశారు అని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ తప్పు రాసినాం, ఆ క్వశ్చన్ తప్పు రాసినాం అని చెప్పి రాసుకోవడం కాదు. ద క్వశ్చన్, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ మేడ్ మిస్టేక్, ఆ క్వశ్చన్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అన్నారు అనుకో. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. అండ్ యు నో వన్ స్టేట్మెంట్, you don't know second, third, and you don't have clarity about the second, third. It means what? You don't have clarity about the continental drift theory. So you take this as a concept, you write this as a concept in your error book, and this concept, and ikkada mottam question with reference to idantha raayagoodu, you write it as a concept, continental drift theory, and you go to solutions. సొల్యూషన్లో ఉన్న కంటెంట్ని స్పెసిఫిక్గా హిట్ చేసే పాయింట్స్ ఉంటాయి. అన్నెసెసరీ వర్డింగ్ కాకుండా హిట్ చేసే పాయింట్స్ ఉంటాయి. హిట్టింగ్ ది యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ మీనింగ్ని, కాన్సెప్ట్ని క్లారిటీ తీసుకొచ్చే పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీకి వచ్చే పాయింట్స్కి 1, 2, 3 అని చెప్పి యూ లిస్ట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ అ షార్ట్ వే. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ ఎర్రర్ బుక్, ఐ హ్యావ్ మై ఎర్రర్ బుక్ of 2015. I've written my first error book ఏ చూపిస్తాను. How you can write your first error book. 2015 నా దగ్గర ఉంది, నేను రాసినది. ఐ విల్ షో మై ఎర్రర్ బుక్. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ బుక్ రాస్తే యూ నో ఇక్కడ అయిపోతుంది. దట్ ఎర్రర్ బుక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ యూ డైరెక్షన్ ఎట్ ది ఎండ్, ద లాస్ట్ బిఫోర్ 1 month of the exam. Before 1 month of the exam, too many sources makes you difficult. You create a clutter, lot of clutter in the mind. What to read, what not to read. Before 1 month, you face all this clutter in the mind. ఏవో సోర్సెస్ చదివారు, ఏ టెస్ట్లు చేశారు, కనపడిన టెస్ట్, మార్కెట్లో కనపడిన టెస్ట్, అది ఇది చేసుకొని ఆ టీ స్టాల్ దగ్గర ఒకటి చెప్తాడు, ఇంకొక పక్కన స్టడీ హాల్లో ఒకటి చెప్తాడు, ఇక్కడ ఎవరో మెంటర్ అంటే వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు. అవన్నీ చేసి ఆ టెస్ట్లన్నీ, ఆ సొల్యూషన్స్ అన్నీ ఏదో చదివి అప్పటికప్పుడు పక్కన పెట్టేసి ఉంటారు.
అవి హాఫ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంటాయి. అండ్ దట్ హాఫ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నవి ఎవరైనా తెలుగు అర్థం కాదా? ఎనీవన్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? ఐఎమ్ యూజింగ్ బేసిక్ తెలుగు ఓన్లీ. హాఫ్ ఆఫ్ ఏదైతే గుర్తుంటుందో దాన్ని బట్టి ఆ ఒక్క పాయింట్, అరే ఇది ఎక్కడో చూసాం కానీ గుర్తులేదు, అది ఎక్కడో చూసాం కానీ కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు అని చెప్పి ఆ క్లటర్ విల్ మేక్ యూ దట్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ విల్ బి కమ్ డౌన్. యాక్చువల్గా దట్ షుడ్ బి వెరీ ప్రొడక్టివ్ పీరియడ్. దట్ లాస్ట్ బిఫోర్ 1 month of the exam, that should be very productive period. But ఆ productive periodలో with the confusion that what to read, what not to read, ఆ కన్ఫ్యూజన్లోనే ఆ క్లట్టర్ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్లట్టర్ యూ ఫేస్ అ ఛాలెంజ్. దట్ క్లట్టర్ మేక్స్ యూ టు టూ మెనీ సోర్సెస్ అండ్ అక్కడ ద అటెంప్ట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ యూ మేక్, దాంట్లో ఎక్కువ నెగిటివ్సే పోతాయి. కానీ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడో చూసాను అని చెప్పి మాత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదేదో బుక్లో ఉంది, ఎక్కడో టెస్ట్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఉంది, బట్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కొంచెం ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది, మిగతా అనిపించట్లేదు అని చెప్పి ఆ క్లట్టర్ విల్ మేక్ యూ టు మిస్అండర్స్టాండ్ ది థింగ్స్, రైట్? సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ బుక్ యూ మేక్, దట్ ఎర్రర్ బుక్ హెల్ప్స్ యూ టు డీల్ విత్ ది క్లియరింగ్ యువర్ క్లట్టర్. అండర్స్టాండ్ దిస్. లాస్ట్ మంత్ ఆ ఎర్రర్ బుక్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 200 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఒక 50 టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన, ఫ్రమ్ ద 50 టెస్ట్ ఒక 2000 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీ ఎర్రర్ బుక్లోకి వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎ నోట్స్ ఆఫ్ పాలిటీ, నోట్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ, ఒక బుక్లో మీరు రాసుకున్న నోట్స్ లాగా ఉండేది. ఎందుకంటే నోట్స్ అనేది మళ్ళీ చిన్న అన్నీ రాసుకొని అన్నీ ఉంటాయి. ఆ నోట్స్ మీరు రివైజ్ చేయడం వల్ల యు ఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. ఎర్రర్ బుక్లో యు ఆర్ హిట్టింగ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. ఎందుకు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ డిజైన్డ్, ఆర్ టెస్ట్ సిరీస్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లకు అన్నీ ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీదగానే వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. కాబట్టి వెన్ యూ రైట్ దట్ ఎర్రర్ బుక్ అండ్ యు ఆర్ హిట్టింగ్ ది యాక్చువల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. You're directly hitting the actual demand of the exam. It is not like what you write in your notes. Short notes untai. Revising short note is not going to help you before the prelims. Short notes ante subject wise short notes is not going to help you before the prelims. Subject wise short notes. Endukante Lakshmikant itself is a notes. Spectrum itself is a notes. They are actually notes here. దాంట్లో ఏ పాయింట్ వేస్ట్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండవు, ఎక్సెప్ట్ దట్ మీకు అపెండిక్స్ అండ్ లాస్ట్లో ఉన్న అపెండిక్స్ ఆ పేపర్స్లో అంత కంటెంట్ ఉండదు. కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్డింగ్ మెన్షన్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ నోట్స్. సో అది రివైజ్ చేసుకొని జరుగుతుంది. మీ నోట్స్ దాన్ని షార్ట్ నోట్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షార్ట్ నోట్స్ అనేది డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ది లక్ష్మీకాంత్. ఆ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ యూ కెనాట్ డిసైడ్ బై ఆన్ యువర్ ఓన్. యు ఆర్ డిసైడింగ్ వెన్ యు ఆర్ practicing the questions. You are deciding difficult concept when you practice the questions. You understand this, right? So ఈ 2000 కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయి, ఈ 2000 కాన్సెప్ట్స్ మీరు రివైజ్ చేస్తే దట్ అల్టిమేట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాట్ యు నీడ్ అది ప్రిలిమ్స్ ముందు వస్తుంది. ద మిస్టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్పిరెంట్స్, ద మిస్టేక్ దే కమిట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ 40 క్వశ్చన్స్లో మిస్టేక్ మాట్లాడుకున్నాం, సెకండ్ ఈ 30 క్వశ్చన్స్. అండ్ దీస్ 30 క్వశ్చన్స్ కోసమే మీరు ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అవి నేర్చుకోవాలి. ఫర్ దీస్ 30 క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ వాడకూడదు. ఒకవేళ వాడే అవసరం ఉన్నా దట్ షుడ్ నాట్ బి డెవలప్డ్ టు సాల్వ్ దిస్ 40 క్వశ్చన్స్. ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్, and in fact the people who are selling that elimination techniques they have never understood this exam pattern. They might have cleared exam in a fluke, not with the knowledge. And clearing exam with the fluke and clearing exam with the knowledge is different. When you clear exam with the prelims exam with the knowledge, there is automatically high chance to clear mains. You understand this? When you clear prelims with the knowledge, not by fluke, makes you to clear mains 100%. So always that knowledge is important.
అండ్ ప్రిలిమ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ప్రిలిమ్స్ విత్ ది నాలెడ్జ్ అండ్ ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ రావడం వల్ల చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్ దే మిస్గైడ్ ఇట్ అండ్ దే లాస్ట్ దేర్ ప్రీషియస్ ఇయర్స్. ఈ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ తెలుసు, ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ తెలుసు, ఆ యూట్యూబ్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద పర్సెప్షన్, నేను ఎలా చెప్తున్నా అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ వీడియోస్ చూస్తే యూ అండర్స్టాండ్ దట్ people are not interested to read the basics and the subject matter, but they are interested to learn that easy ways to clear this exam. But even if you clear that prelims in a fluke using that elimination techniques, you understand that you cannot clear the mains. So it is always, the process should be learning. Process should not be finding easy ways. Process should be learning, not finding the easy ways. And if you focus on that right process, definitely there is a chance that you clear this exam. Right, probability will increase from 20% to 20 kuda gaadu. Endukante what is a success rate? 0.01 or 2. A 0.01 nunchi your probability will increase to 90%. If you are in the process of learning, probability will increase from 0.02 to 90%. It is not 10 or 20%. A 10% మన చేతిలో లేదు. That whatever the 10% is not in our hands. But you should be in a right path. And that right path is you should involve in learning, not in finding easy ways. ఆ easy ways అన్నీ you are just digging your own graveyards అంతే. రైట్, అది లాస్ట్ 1 month వరకు కూడా ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ చూడవు. లాస్ట్ 1 monthలో ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి చూసుకోవాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏంటి మరి ఆ ముందే ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయాలి కదా అని అంటే ఇట్స్ అ బేసిక్ యాప్టిట్యూడ్ దట్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్లో కూడా కొన్ని బ్లైండ్ ఉన్నాయి, కొన్ని లాజికల్ ఉన్నాయి. లాజికల్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్, బ్లైండ్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్, యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. Logical elimination techniques means when you have that 4 or 5 options, ఒక ఆప్షన్ని నెగిటివ్ తీసేస్తే కింద ఏబిసిడిలో ఆ ప్యాటర్న్లో యూ ఫైండ్ ది ఆన్సర్. దట్ ఈస్ అ లాజికల్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. బ్లైండ్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఉంటే తప్పు, లేకపోతే కోటెడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇలా ఉంటే. ఈ మధ్య ఫూలిష్ థింగ్ ఏంటంటే టాపర్స్ వచ్చి చెప్తున్నారు, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద బిగ్గెస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఆ గైడెన్స్ అది పిల్లలకు మళ్ళీ చెప్పడం అనేది వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఇట్స్ అ ఫులిష్నెస్. ఇట్లా కోట్లో ఉంటే ఆన్సర్ 1A, కోట్లో ఉంటే ఆన్సర్ A. నంబర్స్ ఏమొచ్చినా తప్పు స్టేట్మెంట్. ఆ ఓన్లీ అనేది బిగ్గెస్ట్ లై. ఎందుకంటే ఓన్లీ విల్ వర్క్ ఇన్ పాలిటిక్స్, ఓన్లీ వర్క్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అండ్ ఓన్లీ ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వదు, ఓన్లీ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఈ సబ్జెక్ట్స్లో, ఓన్లీ మే నాట్ వర్క్ ఇన్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్. అలా ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయకుండా ఓన్లీ కనపడితే కొట్టేయాలి, ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్తో కొట్టేయాలి. అండ్ ఈ నాన్సెన్సికల్ బ్లైండ్ కామన్ సెన్స్ టెక్నిక్స్ హ్యావ్ డెస్ట్రాయిడ్ మెనీ ఆస్పిరెంట్స్ features, and in fact they're spending lot of time in doing this. దాన్ని ఆ టెక్నిక్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టైం స్పెండ్ చేసే బదులు ఆ సబ్జెక్ట్ చదివి ఉంటే కనీసం నాలెడ్జ్ అన్న వచ్చేది, ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో అన్న they'll get in. Right? So unnecessarily don't focus on those things. So here 40-30 రేషియో అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇక్కడ మాత్రమే ఈ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్లో మాత్రమే we focus on eliminations. And when you attempt the exam, మనం దాని గురించి కూడా మాట్లాడాలి. When you attempt the exam, ఈ 40 క్వశ్చన్స్లో ఒక్కటి కూడా మిస్ చేసుకోకూడదు. ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ యువర్ అటెంప్టింగ్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ 40% of the questions. ఆ 40 questions of the questions, because you have knowledge in that particular areas and standard books బాగా చదివారు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదివారు, and you have hold on that content, and you have revised this career book multiple times అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే 100% ఫస్ట్ when you go for ఏమంటామంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 40 క్వశ్చన్స్ అనేటివి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూవబుల్.
సెకండ్ రౌండ్, ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ రౌండ్లో ఆ 30 క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి. థర్డ్ రౌండ్లో ఇవి జస్ట్ ఇట్లా రౌండ్స్ పెట్టుకొని వచ్చి ఉంటారు. దాంట్లో ఏవి ఎలిమినేషన్ పాసిబుల్, ఏవి 100% రాంగ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది, దాని డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ప్రాబబిలిటీ ఫస్ట్ రౌండ్లో మ్యాక్సిమం మోర్ దాన్ 80% ప్రాబబిలిటీతోనే పెట్టాలి మీరు. అది పెట్టగలిగితేనే మీరు యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్డ్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. మనం అప్పుడు క్రొకడైల్ టీయర్స్ అవసరం లేదు. క్రొకడైల్ టీయర్స్ అని తెలుసు కదా, ముసలి కన్నీళ్ళు. అండ్ దట్ క్రొకడైల్ టీయర్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. ఆ ఫస్ట్ రౌండ్లో 40 మనకు కరెక్ట్ తెలియలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్ వెల్. మనం ఊరికే జస్ట్ స్ట్రాటజీలు వేసుకుంటున్నాం కానీ యాక్చువల్గా రైట్ పాత్లో లేము అని అర్థం. ఏ టెస్ట్ పేపర్ అయినా, ఏ పీవైక్యూ అంటే పీవైక్యూ ఒక పేపర్ తీసుకోండి, 40 క్వశ్చన్స్ డూవబుల్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్ కంటెంట్. అది చేయలేకపోతున్నారు అంటే దాని అర్థం మన సైడ్ నుంచి మిస్టేక్ ఫస్ట్. అండ్ ఈ 30 క్వశ్చన్స్ని ఆ ఎర్రర్ బుక్తో ఉన్న కంటెంట్తోనే మీరు యూ కెన్ హ్యాండిల్. అండ్ ఈ రేషియో ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే దిస్ 40% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్లో 40 పక్కా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ 30 క్వశ్చన్స్లో 20 to 25 వరకు అటెంప్ట్ చేసుకోగలగాలి. 20 to 25 క్వశ్చన్స్ వరకు అటెంప్ట్ చేసుకోగలగాలి. అండ్ లాస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్స్ యూ కెన్ డూ ఈస్ 10 to 15 అంతే. 10 to 15 మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ యూ కెన్ డూ ఈస్ 10 to 15. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 80 క్వశ్చన్స్ ఈజ్ అ రైట్ అటెంప్ట్. 80 ఈజ్ అ రైట్ అటెంప్ట్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇక్కడ ఒక 5 to 10 తగ్గచ్చు, 5 to 10 పెరుగుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫికల్టీ లెవెల్. అండ్ దిస్ ఇయర్ పేపర్ అయితే 2026 పేపర్ అయితే 75 to 80 డూవబుల్. 75 to 80 డూవబుల్. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అయితే 80 to 85 డూవబుల్. ఇప్పుడు 5 క్వశ్చన్సే ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది. 5 క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్ కట్ ఆఫ్లో డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది. 10 to 15 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది. అక్కడ పెద్దగా పేపర్ మారింది ఏమీ లేదు, లెంత్ పెరిగింది. ఈజీ క్వశ్చన్స్ని ఎవరైతే చేయగలుగుతారో దే గెట్ ఇన్ టు ద లిస్ట్. ఈజీ క్వశ్చన్స్ని ఎవరైతే చేయలేరో వాళ్ళు దే ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. అవి సాల్వ్ చేయడానికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఈజీ క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోవడం వల్ల అదర్ పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ డన్ దట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ దే విల్ గెట్ క్వాలిఫైడ్. రైట్? సో ఈ స్ట్రాటజీ కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు ఒక వాట్ టు ఫోకస్ అండ్ వాట్ నాట్ టు ఫోకస్. వై యూ షుడ్ నాట్ సర్చ్ ఫర్ too many sources. Why you should not search for too many sources? Standard books. First you read, revise, keep hold on that content. At least 150 articles in the polity are very, very important articles. అవి మేము పాతోళ్ళు చెప్పారు, స్టాటిస్టిక్స్ నంబర్స్ అవసరం లేదు, ఆర్టికల్స్ అవసరం లేదు. దట్స్ అ ఫూలిష్ డైరెక్షన్. Articles are very, very important in ethics to quote, essays to quote, and GSలో ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ఆర్టికల్స్ అవసరం ఉంటాయి. అండ్ దట్స్ అ ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంట్. నాకు ఆర్టికల్స్ తెలియవు, నాకు కంటెంట్ తెలుసు, అది తెలుసు, కానీ ఆర్టికల్స్ తెలియవు. వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ యూ, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సబ్స్టాన్షియేట్ ఇట్ వెల్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ హోల్డ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. లేకపోతే అందరు చెప్తారు, రాజకీయ నాయకులు కూడా రోజు స్టేజ్ మీద పాలిటీ గురించి రోజు చెప్తారు. ఎంపీ పొజిషన్ ఇది, ఎమ్మెల్యే పొజిషన్ ఇది, బట్ ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళకి రూల్స్ ఏం పెద్ద తెలియవు అన్నీ. సో వాళ్ళు చెప్పినట్టే మనం చెప్తే దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఇట్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ మంచి 150 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి. మేజర్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ క్రొనలాజికల్గా మీరు హోల్డ్ చేసుకోగలగాలి. హోల్డ్ అంటే క్రొనలాజికల్గా 1-2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ప్రతి ఇయర్. క్రొనలాజికల్గా అంటే దిస్ కింగ్డమ్ ఇలా చేంజ్ అయింది, ఈ కింగ్డమ్ నుంచి ఇంకొక కింగ్డమ్కి ఎలా చేంజ్ అయింది, ఆ ప్రాసెస్ని హోల్డ్ చేసుకోగలగాలి. ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇంట్రికసీస్ అనేటివి మీరు బిట్స్ చేసేటప్పుడు, ఎర్రర్ బుక్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ క్లియర్గా వస్తాయి. సో ఆ ప్రాసెస్ని ఎట్లా చేయాలనేది నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ అటెంప్ట్స్ అర్థమైనాయి అనుకుంటా. అటెంప్ట్స్ అర్థమైనాయి అండ్ 40 చదవాలి. 40 మీరు స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి. 30 కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై ఎర్రర్ బుక్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. 30 కెన్ బి ఫ్రమ్ ది ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. అవి లాస్ట్ పాయింట్ అవ్వాలి కానీ ఫస్ట్ పాయింట్ అవ్వకూడదు. రైట్? దీని తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్స్ని చదవడానికి మీకు ఒక పాయింట్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు పాలిటీయే తీశారు, బాగా తెలిసింది. హౌ యూ రెడ్ పాలిటీ ఇప్పటి వరకు?
పాలిటీని ఎలా చదివారు? లక్ష్మీకాంత్ బుక్ని చదివారు. అదే ఆర్డర్లో చదివారా? హౌ యూ రెడ్ ఇట్? Center and then state. Okay. President, then we'll go with governor. వెరీ గుడ్, దట్స్ ఎ గుడ్ రీడింగ్. బట్ దానికి ముందు లాస్ట్లో ఆర్టికల్స్ని పార్ట్స్ని ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నారా? పార్ట్స్ని అండ్ షెడ్యూల్స్ని అవన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నారా? అంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. You read based on parts. That is also good understanding. But parts, if I ask you, what is the 14th part? Can you say it? What is the 15th part? అని చెప్పగలుగుతారా? లేదు. First 40. అది క్వశ్చన్ రాలేదు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. అది క్వశ్చన్ రాలేదు కదా, నేను ఎందుకు ఫోకస్ చేయాలి, లేకపోతే నేను ఎందుకు అలా రీడ్ చేయాలి అని మీరు అనుకోవచ్చు. దట్స్ ఎ ఫులిష్నెస్. క్వశ్చన్ వస్తేనే కాదు రావాల్సింది. ఫస్ట్ నువ్వు సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకొని ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేయాలి. అంటే ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్లో, ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్లో ఇన్ఫరెన్స్ డ్రా చేయాలంటేనే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ హోల్డ్ ఆన్ ది కంటెంట్, రైట్? ఒక ఆర్డర్ ఉండాలి. ఒక పార్ట్, హౌ దిస్ పార్ట్ ఈస్ లింక్ టు అదర్ పార్ట్, హౌ దిస్ పార్ట్ ఈస్ లింక్ టు అదర్ పార్ట్. ఊరికే పెట్టలేదు అది. ఇట్స్ అ వెరీ క్లవర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్టికల్స్. అది క్లవర్లీ ఆర్గనైజ్ చేశారు. డంపు చేయలేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి. ఒక ఆర్డర్లోనే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఆ ఆర్డర్, ఆ ట్రాన్స్మిషన్, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్కి ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ లింక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ లింక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటేనే యూ గెట్ దట్ హోల్డ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్. బీ ఇట్ హిస్టరీ, బీ ఇట్ ఎకానమీ, బీ ఇట్ జియోగ్రఫీ. జియోగ్రఫీ అయినా అంతే. మొత్తం జియోగ్రఫీని యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 4 మేజర్ పార్ట్స్: లిథోస్పియర్, బయోస్పియర్, అట్మాస్పియర్, హైడ్రోస్పియర్. ఒకదాని కింద ఏమొస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా బుక్లో ఎట్లా రాస్తున్నది, క్లైమేటాలజీ అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, అది చదువుతారు. బట్ యూ హోల్డ్ ది సబ్జెక్ట్. లిథోస్పియర్ అనగానే సాయిల్స్ అండ్ దట్ లోపల ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, దాని గురించి అంతా మీరు ఒక 10 minutes 15 minutesలో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రివైజ్ ఇట్. దాన్ని ఒక బుక్ ఒక దగ్గర కూర్చొని అట్లా పెన్ పెడితే జియోగ్రఫీని మొత్తం రివైజ్ చేయగలగాలి. బుక్లో ఈ ఆర్డర్లో ఉంది కాదు, మీకు ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మైండ్ మ్యాప్, ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ని ఒక మైండ్ మ్యాప్ చేసుకుంటే 10-15 minutesలో యూ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. సాయిల్స్ అనగానే ఒక 8 సాయిల్స్, ఏంటి ఆ సాయిల్స్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ అన్నప్పుడు దానికి ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉండాలి. ఒక మైండ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉండాలి. అది 1 minute పడుతుంది. దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి 1 minute పడుతుంది. ఆ 1 minute కరెక్ట్, ఆ 1 minute పట్టడానికి మీరు ముందు ఒక 10 minutes స్పెండ్ చేస్తే 1 minuteలో రివైజ్ అవుతుంది. అది ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్, ద ఇన్ఫరెన్స్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ థింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? డైరెక్ట్గా సాయిల్ ఒక సాయిల్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందా లేదా కదా పాయింట్ ఇక్కడ. బట్ ద ఇన్ఫరెన్స్ ఇట్ గివ్స్ టు సాల్వ్ ఎ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఫస్ట్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నా. యూ డివైడ్ ద రీడింగ్ ఇంటూ 3 iterations. Voice is not at all clear. Right. So divide that, reading into 3 iterations. Iterations, right? Steps. Okay? 3 iterations are revisions. 3 iterations. You divide that reading into 3 iterations. In that first iteration is understanding the breadth of the subject. Understand the breadth of the subject. First iteration should be focused on breadth of the subject. But majority of the aspirants, what they do is, first reading లో డెప్త్ ను పోతారు. ఏం చేస్తారు? రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ పోతారు, తవ్వుతూనే ఉంటారు. అండ్ అక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వరు.
పాలిటీ అలా 4 చాప్టర్లు చదివేసరికి డెప్త్ నీ బ్రెయిన్ అంతా ఏదో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ 4 చాప్టర్స్ తర్వాత యూ గో టు సమ్ 7th or 8th చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ 4 చాప్టర్స్ ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ ఎంత డెప్త్ చదివినా అవి మళ్ళీ గుర్తుండవు. సడన్గా ఏదో డెప్త్గా చదివినా అనే ఫీల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ గుర్తుండదు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, గుర్తు రావట్లేదు, ఇంత చదివినా గుర్తు రావట్లేదు అని ఉంటుంది. ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్స్ 1 to 3 చాప్టర్స్ మళ్ళీ చదివే లోపు నువ్వు డెప్త్ చదువుకుంటూ పోతే పాలిటీకి 3 నెలలు పడుతుంది. ఆ 3 months అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మంత్లో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అనేది మర్చిపోతారు. వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ మంత్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్. 3 months పాలిటీ అవుతుంది, ఇంకో 3 months ఎకానమీ అవుతుంది. మొత్తం 6 monthsలో ఏం చదివినారో 7th monthలో గుర్తుండదు. మళ్ళీ 8th month నుంచి ఇంకో సబ్జెక్ట్ చదువుతారు. ఇంక ఈ 6 months మొత్తం పోతుంది ఆ 3 monthsలో. లాస్ట్లో వచ్చి నేను బాగా చదివాను కానీ నాకు మార్క్స్ రాలేదు, కష్టపడ్డాను మార్క్స్ రాలేదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్ ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్స్ స్టోరీ. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ రైట్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ ఇట్. ఇట్ ఈజ్ లైక్ స్కూలింగ్, ఇంటర్మీడియట్, గ్రాడ్యుయేషన్. స్కూలింగ్, ఇంటర్మీడియట్, గ్రాడ్యుయేషన్ అదే స్టేజెస్లోనే 3 iterations ఉండాలి. The 3 iterations, first is the breadth of the subject. Breadth of the subject అంటే తక్కువ టైంలో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది ఎవ్రీ టాపిక్ అండ్ హౌ ఓవర్వ్యూ, హౌ దట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. When you read some topic, how you can frame question on it. No confidence motion, for example, no confidence motion. How that no confidence motion can be framed into a question. ఆ ఓపెన్గా ఫస్ట్ ఒక బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ పోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ జనరలీ ఇక్కడ యూ అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే యూ విల్ బీ అట్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్. Estimation is that approximately 12,000 pages చదవాల్సి వస్తుంది మీరు ఇన్ ఎ ఇయర్. ఆప్షనల్స్, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలుపుకొని 12,000 pages యూ మస్ట్ రీడ్. అండ్ 12,000 pages చదవాలి అంటే 365 daysలో మనకు ఒక 65 days హాలిడేస్ తీసాయి. హెల్త్ ఇష్యూస్, ఫ్రెండ్స్, మూవీస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఒక 65 days డైరెక్ట్గా పోతాయి. ఇంకెన్ని ఉంటాయి మనకి 300 days ఉంటాయి. 300 days ఉంటాయి. ఫ్రమ్ 300 days అంటే ఎవ్రీ డే 40 pages చదవాలి. అదెంతకు ఒక రీడింగ్కి 1 year షెడ్యూల్ వేసుకుంటే ఫర్ 1 reading 40 pages చదివితే 1 reading అవుతుంది. I think you are following it. And the people who are saying that pages are not important, concepts are important, they are 100% wrong. Yes, they are 100% wrong. And I have heard this from many people. They are misguiding, they have misunderstood this exam. Because prelims is breadth of the concepts, not depth of the concepts. Under the sun, many subjects are part of the prelims exam. They have open-ended syllabus. It is an open-ended syllabus. National and international events, it's an open-ended syllabus. No depth of the subject, international, India, Pakistan గురించి మొత్తం తవ్వి 70 ఏళ్ళకి కావాల్సిన దానికంటే 700 సంవత్సరాలకు కావాల్సిందంతా అర్థం చేసుకున్నాను. There is no point in it. Right? So, స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని వాట్ ఐ వుడ్ సే ఈస్ అట్లీస్ట్ యూ ఎస్టిమేట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ 8 pages per hour is very very important. At least 8 pages per hour is important, and it should go up to 12 to 15 pages per hour.
It should go up to 12 to 15 pages per hour. If you can read 10 pages per hour, then only you are efficient. And that efficiency continue chestene per day you can read up to 80 pages. Ante 2 times revise cheyochu. 2 times all subjects కి 2 times revise cheyochu. దాంట్లో మనం అనుకున్న మెథడ్లో ఫాలో అయితే 3 times ఈజీగా రివైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ప్రతి రీడింగ్లో 3 ఐటరేషన్స్ పెట్టుకుంటే యూ సీ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. అంటే ఫస్ట్ ఐటరేషన్లో బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి జస్ట్ టేక్ 3 days. 3 days, every day just 5 hours. Every day 5 hours. మిగతా టైం ఏం చేస్తారు? ఆప్షనల్స్. సో 3 days, every day 5 hours. 15 hours యువర్ రీడింగ్ ఆల్మోస్ట్ 450 pages, ఇంపార్టెంట్ పేజెస్. 15 hours 450 pages. ఎలా చదువుతున్నారు? వర్టికల్ రీడింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ వర్టికల్ రీడింగ్. వర్టికల్ రీడింగ్. వర్టికల్ రీడింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా విన్నారా? వర్టికల్ రీడింగ్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? సో గ్లాన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కాన్సెప్ట్. పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళారు, పార్లమెంట్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అది కంటెంట్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది కదా అని మాత్రం అన్నది. ప్రతి పాయింట్ని మరి ఒకరోజు నాకు 15 గంటలు కూడా అవసరం లేదు, నాకు 5 గంటలు చాలు దాన్ని చూడడానికి అని మాత్రం అన్నది. పార్లమెంట్ ఇప్పుడు 15 hours ఉన్నాయి. మేజర్ చాప్టర్స్ ఒక 15 చాప్టర్స్ మేజర్ ఉంటాయి, 40 చాప్టర్స్ అట్లా ఉంటాయి చిన్న చిన్న. అవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్, అవన్నీ చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ లాగా ఉంటాయి. సో 15 మేజర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క అవర్ తీసుకొని దాన్ని పార్లమెంట్లో ఆ స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓవర్వ్యూ, ఫస్ట్ రీడింగ్ 3 రోజుల్లోనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. యూ బిల్డ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది పాలిటీ. అండ్ పాలిటీలో కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క చాప్టర్లో వాట్ యూ రీడ్, ఎవ్రీ చాప్టర్లో వాట్ యూ రీడ్, ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఏముంటుంది, పార్లమెంట్లో ఏముంటుంది, అండ్ దెన్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఏముంటుంది, అండ్ ద లింక్ బిట్వీన్ అదర్ థింగ్స్, అవన్నీ ఒక క్రక్స్ వస్తుంది. పార్ట్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి, షెడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఫస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో అర్థమవుతాయి. సెకండ్ ఐటరేషన్, ఈ వర్టికల్ రీడింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా. వర్టికల్ రీడింగ్ మీన్స్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. అండ్ సెకండ్ ఐటరేషన్లో యూ గివ్ 8 days ఫర్ ది సెకండ్ ఐటరేషన్. 8 days ఫర్ ది సెకండ్ ఐటరేషన్. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఐటరేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డైలీ రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా థీమాటిక్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అండ్ సెకండ్ రీడింగ్లో స్పెండ్ చేయండి. బికాస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కాకుండా ఫెడరలిజం అని చెప్పి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. ఒక చాప్టర్ మీద డైరెక్ట్గా అది మెయిన్స్కి వస్తుంది, ప్రిలిమ్స్లో అండర్స్టాండింగ్ ఏముండదు, డైరెక్ట్గా మెయిన్స్కి కాంటెక్స్లో ఉంటుంది. సో అలాంటి చాప్టర్స్ స్కిప్ చేయాలి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ 1 table, ఒక 2 sides టేబుల్ మేక్ చేసుకొని సరిపోతుంది. అండ్ ప్రెసిడెంట్ చదివినప్పుడు గవర్నర్ ఉంటుంది, అలా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలా సెగ్రిగేట్ చేసుకొని సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, పిఎంఓ, సిఎంఓ అలా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 8 daysలో ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలో అక్కడంతా స్ట్రెస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇంపార్టెంట్ ఈ చిన్న చిన్న టేబుల్ ఫార్మేట్లోకి మార్చుకున్నవన్నీ కాకుండా, అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు కానీ యూ రీడ్ ఓన్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఎందుకు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ప్రెసిడెంట్ చదువుతారు, ఎందుకు గవర్నర్ సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా సుప్రీం కోర్ట్ చదువుతారు, ఎందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ కూడా అలానే ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. అలా డివైడ్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్గా సెంట్రల్ లెవెల్లో అన్నీ నీట్గా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఆ 8 daysలో. అండ్ థర్డ్ రీడింగ్, ఇది ఇక్కడ కొంచెం యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీప్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, డీప్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు డీప్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. అండ్ థర్డ్ రీడింగ్
Third reading, you spend 10 days. You spend 10 days. Third reading ki you spend 10 days. 10 డేస్లో ఏం చేస్తారు? 10 డేస్లో ఇప్పుడు మొత్తం సబ్జెక్ట్ మొత్తం రీడ్ చేస్తారు ఈ 10 డేస్లో. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్పెండ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆన్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. సెకండ్లో ఫెమిలియారిటీ డెవలప్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ది సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కవర్ చేసినందుకు. థర్డ్ రీడింగ్లో మొత్తం చదువుకుంటూ వస్తారు. అప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలి, ఎంత స్ట్రెస్ చేయాలి మొత్తం అర్థమవుతుంది. రైట్? సో అలా 3 readings, 21 days. For polity, you get 21 days. 21 days into 5 hours. You get 105 hours. 105 hoursలో పాలిటీని నీట్గా చదువుతారు. నీట్గా అయిపోతుంది ఫస్ట్. ఓకే, యూ గెట్ కంప్లీట్ హోల్డ్ ఆన్ ది పాలిటీ ఇన్ 105 hours. 3 రివిజన్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది కంటిన్యూస్గానే చేసి ఉంటారు. మన షెడ్యూల్ కూడా అలానే డిజైన్ చేస్తారు, 3 weeks ఫర్ వన్ సబ్జెక్ట్. ఆ 3 weeksలో మీరు కరెక్ట్గా ఇలా హోల్డ్ చేస్తే దట్ కంటెంట్ మీద పక్కా 3 times రివైజ్ చేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది. అండ్ యూ డన్ విత్ ద పాలిటీ అని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్ అండ్ కంప్లీట్ హోల్డ్ ఉంది నాకు అనే కాన్ఫిడెన్సే ఇట్ మేక్స్ యూ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. రైట్? అలా ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఇలా 3 iterations డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ సేమ్ కేస్ విత్ ఎకానమీ, జియోగ్రఫీ, అన్ని సబ్జెక్ట్స్. అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో దట్ షెడ్యూల్. ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెటిక్యులస్లీ డిజైన్ బేస్డ్ ఆన్ వెయిటేజ్. The biggest mistake all aspirants do is that reading history for 3 months, 4 months. Reading history for 3 to 4 months. That is the biggest mistake. How much is the contribution in mains? How much is the contribution from history? 70 to 80 marks. ఎంత ఉంటుంది హిస్టరీ? వరల్డ్ హిస్టరీ, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ హిస్టరీ, మోడర్న్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, మెడివల్. ఇదంతా మెడివల్లో మెయిన్స్ రావులే, బట్ ఇంకా మెయిన్స్ లేకుండానే మెయిన్స్లో 70 మార్కులకి వరల్డ్ హిస్టరీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఫ్రీడమ్ మూమెంట్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా, వరల్డ్ హిస్టరీ. ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే మొత్తం 1500-2000 pages వస్తుంది. దాన్ని చదువుకుంటూ కూర్చుంటారు. 2-3 months అయిపోతుంది. ప్రిలిమ్స్లో ఏమో 10-15 questions, 15 questions వస్తాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ బేసిక్స్ స్టిక్ అయి ఉంటే సాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇన్ని రోజులు చదివిన దానికి అంత వెయిటేజ్ రాదు. బట్ ఇట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ టు అండర్స్టాండ్ హిస్టరీ. ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీయో, ఎంత చదవాలో అంతే చదవాలి. అన్నెసెసరీగా చదివితే యు ఆర్ వేస్టింగ్ ది లాట్ ఆఫ్ టైం. వెయిటేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఆ నెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది మెయిన్స్. ఇక్కడంతా ప్రిలిమ్స్కి అర్థమైంది. మెయిన్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ మెయిన్స్. ఇది వెరీ స్పెసిఫిక్. జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే హ్యావ్ ట్రస్ట్ అండ్ ఫాలో ఇట్. GS1, GS2, GS3, GS4 optional, and essay. And నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి I have mentored lot of people. Before Kalyan sir, I was a chief mentor here. So yesterday he took class, right? Before him, I was a chief mentor. Now I am busy with lot of classes. Fully mentorship ke commit lekapodam valla he is doing the mentorship, chief mentor of Law Excellence, right? So naakunna experience tho nenu cheppedi entante lot of aspirants the mistake entante year 10 marksలో పోయింది, 15 marksలో పోయింది, చదివితే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది. జస్ట్ రీడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది. బీట్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ 10-15 మార్క్స్లోనే పోయింది కదా, చదివితే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చదువుతారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. అలా 2-3 years
రిపీట్ అవుతుంది. ఈ ఇయర్ కంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది బికాస్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. బికాజ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్ యూ క్లియర్ ఇట్ అనే థాట్లో ఉంటారు. దానివల్ల ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. అక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు చదువుతున్నారు, ప్రిలిమ్స్ కోసమే చదువుతున్నారు లేదా మెయిన్స్ కోసమే చదువుతున్నారు, ఓన్లీ ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ కోసం చదివి మొత్తం మిస్టేక్ చేసుకోకూడదు. దట్ హ్యాస్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్. ఆ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు కూడా దెర్ ఆర్ సర్టెన్ సబ్జెక్ట్స్. జిఎస్ 1లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? ఇందాకే హిస్టరీ కాంపోనెంట్ అనుకున్నాం, geography and the society. Geography and society. What is the weightage of these subjects? Out of 250? 80? 80 to 100? 80 to 100. But most of the people, most of the students, they read it more, they ignore it. During mains preparation, you should not ignore this component. In classes lo kuda chusanu, lot of students after done with the history, geography, polity, they think that they are already become IAS officers. That is the biggest mistake. 2-3 years అయినా కూడా దాన్ని రియలైజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నేను కోర్ బ్యాచ్, లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కేమ్ టు మీ లాస్ట్ వీక్లో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ కోర్ బ్యాచ్ అంటే మెయిన్స్ రాసేవాళ్ళు, లాట్ ఆఫ్ కోర్ బ్యాచ్, బికాస్ ప్రీవియస్ ర్యాంకర్స్ కూడా నాకు టచ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ దేర్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి నాకు దే మెట్ మీ. అందరి దగ్గర సేమ్ ప్రాబ్లం. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ ప్రిలిమ్స్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ 1 or 2 మెయిన్స్. ఈరోజు నిన్న ఈవినింగ్ ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు and he was also law excellence student. He cleared prelims. This time he is writing mains. Already this is his 3rd mains. నిన్న ఆప్షనల్కి ఎగ్జామ్, నిన్న ఒక క్లాస్కి, నిన్న మెంటర్షిప్కి వచ్చినప్పుడు కూడా వాట్ హీ టోల్డ్ మీ ఈస్ సేమ్ థింగ్. హిస్టరీ, జాగ్రఫీ నోట్స్లు ఉన్నాయి, చేసుకున్నాడు. అన్నీ ఉన్నాయి, నోట్స్లు ఉన్నాయి, చదివాడు, అన్నీ చేసుకున్నాడు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సొసైటీ సేమ్ ప్రాబ్లం. తెలియదు, చదవలేదు, సరిగా అండర్స్టాండింగ్ లేదు. బిలీఫ్ ఏంటంటే హీ కెన్ రైట్ ఇట్. ఆ ముందు 2 attemptsలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి GS 1లో అంటే 67. వెరీ వెరీ లీస్ట్ మార్క్స్, 67 for 250. బట్ టాపర్స్ అండ్ అబోవ్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే 95+ in GS 1 is important. At least 95+ is important. Who gets 95+? Who give importance to the weightage first? సో ఈ వెయిటేజ్ని అర్థం చేసుకొని యూ స్పెండ్ టైమ్, కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ మస్ట్ బి స్పెండ్ ఆన్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్. యూ అండర్స్టాండ్ నాట్ జెనరిక్ వే బట్ స్పెసిఫిక్. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ. మెయిన్ సపోర్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జెనరిక్ వర్సెస్ స్పెసిఫిక్. ఈ స్పెసిఫిక్ ఈజ్ వెల్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్, వెల్ ప్రెజెంటెడ్. స్పెసిఫిక్ ఈజ్ వెల్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్, వెల్ ప్రెజెంటెడ్. వెల్ substantiated and well presented. These 2 things you remember. Well substantiated and well presented. Specific answers ante well substantiated, well presented. Well substantiated ante validity. That point should be validated. How you validate the points? Through articles, quotes, formula. Facts. Lot of facts and reports. What is well presented? The structure, manner, variety. Not just the structure of the answer. Everyone knows the structure of the answer. That is intro, body, conclusion. But yeah, what is that? Structure of the answer. So that is the structure of the answer. But well presented means, for example, if you are writing geography, the specific diagrams with the every concept must be there in the answers. A specific diagram which is related to geographic concept must be there. When it comes to society, every concept has certain facts and reports that must be there in that answers. When you are writing internal security or international relations, a specific region map undal dantlo. When you are talking about internal security, బార్డర్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వెల్ స్పెసిఫిక్ బార్డర్ ఏరియా నుంచి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ మీద కూడా మీ దగ్గర మ్యాప్స్ ఉండాలి.
and substantiated content plus maps, well presented answer. And there is a concept called visibility in the answers. Visibility in the answers. Visibility comes from well presentation. Visibility comes from well presented answer is more visible than the other answers, and this visibility makes your answer more appealing compared to the other answers. That visibility ni ela తీసుకొని రావాలి. And in fact one more point here is very very important, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది examiner gets 12 papers per day. Every examiner gets 12 papers per day. Ante evaluator gets 12 papers per day from the UPSC. It is internal matter. So 12 papers per day. ఈ 12 papers per day వచ్చినప్పుడు మార్నింగ్ there are 6 papers, afternoon 6 papers evaluate చేస్తారు. మార్నింగ్ 6 papers అంటే ఒక 3 to 3.5 hours స్పెండ్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్నూన్ 6 papers మీద ఒక 3 to 3.5 hours స్పెండ్ చేస్తారు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 6 papers 3.5 hours అంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక పేపర్. అండ్ బిలీవ్ మీ, I have evaluated lot of copies from the people. At least it take 1 hour to 1.5 hours. Generally, if I have to evaluate one paper, at least it takes 1 hour to 1.5 hours. But examiner is evaluating in half an hour. What does it mean? Examiner is evaluating just half an hour. What does it mean? What he sees. More easy for him to grasp, like points should be, it should not be like we are You should not dump, and you should not write too much into the kind of answers. What you write, you project. Make it visible. And that's why examiner always do vertical evaluation. ఇది అర్థం చేసుకోండి. Examiner always do vertical evaluation but not horizontal evaluation. What does this vertical evaluation అంటే నీ ఆన్సర్ని పైనుంచి కింద వరకు చూస్తాడు. ఇలా ఇంట్రొడక్షన్, గుడ్డ, సైడ్ హెడింగ్స్, క్వశ్చన్ డిమాండ్. Whether you have addressed the question demand, most important thing is question demand. When you write the question demand, make sure that you are exactly writing the what is asked in the question. That means question wording has to be repeated in the question demand. Exactly, wording has to be repeated in the question demand. For example, UPSC asks challenges of something, you write the heading as a challenges of something అని చెప్పి అది రీడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ది క్వశ్చన్ విల్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు వర్టికల్ ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ వర్టికల్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డిమాండ్, ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, వెదర్ యూ ఆన్సర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ వర్టికల్ ఎవాల్యుయేషన్. ఇంట్రొడక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చూస్తాడు. తర్వాత పాయింట్ వైజ్ అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేసావా లేదా చూస్తాడు. సెకండ్ చూసేది ఎవ్రీ పాయింట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ చూస్తాడు. వెదర్ యూ హ్యావ్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ ఆర్ నాట్ అని చూస్తాడు. సో నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ పాయింట్స్కి వచ్చేటప్పుడు, వెయిటేజ్కి వచ్చే ముందు హౌ యువర్ ఆన్సర్ లుక్స్ లైక్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆన్సర్స్, ఎందుకంటే దీని వెయిటేజ్ మాట్లాడుకున్నాం, అన్ని వెయిటేజ్ చెప్తాను. బిఫోర్ దట్, ఆన్సర్, వెన్ యూ లుక్ అట్ ఆన్సర్, హౌ దిస్ ఆన్సర్ is actually organized. మీకు you know that introduction, body, conclusion. Introduction, body, 3 introduction models, and based on the subject these changes. In some subjects definitions are more rewarded than other. In some subjects reports are more rewarded. In some subjects context is more rewarded. So based on that your introduction undali. And for example, static subjects annintiki definitions are rewarded except history, because in history there is no definition, only context. In history there is no definition, only context. And factor report, economy, society, ఈ కాన్సెప్ట్స్లో
factor report, social justice factor report, and internal security factor report. Definitions dominate in ethics, definitions dominate in geography, definitions dominate to some extent in the political concepts, that is polity, right? And ఈ బేసిస్ మీదుగా డెఫినేషన్స్ స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీస్ డెఫినేషన్స్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. డెఫినేషన్స్లో అన్ని జనరిక్గా సిమిలర్ వేలో ఉన్నాయనుకోండి, ఎగ్జామినర్ కొంచెం దీంట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు అని అనిపిస్తుంది, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బాడీకి వెళ్తారు. డెఫినేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఇంట్రొడక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ బాడీకి వెళ్ళిన తర్వాత క్వశ్చన్ డిమాండ్ హెడ్డింగ్ పెడుతున్నారు, దానికి మంచిగా అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. And you write the points, you know this. But length of the point, number of points. What is the length of the point and number of points? Idea unda? What is the length of the point? How much is length of the point? Ent undali? Any words undali okka point? And number of points ent undali for marks. So you understand this. For 10 markers, for 10 marks, 10 points body lo, 10 points for 10 points for 10 marks, 15 points for 15 marks, 15 points for 15 marks. You understand this? And how much percentage of the answer should be given to intro, body and the conclusion? 10% of the wording should be given to intro, 80% of the answers should be given to body, and 10% of the space or 10% of the wording should be given to conclusion. 10 markers ki 150 words kabatti introduction should be within that around 15 words. Introduction should be within around 15 words. Introduction should be within around 15 words, and conclusion 15 words for the 10 marker question. For 15 marker question 250 words kabatti 25 words for the introduction and 25 words for the conclusion. Ante body part lo 10 marker question ki you get around 120 words. 120 words. And you divide this 120 words into 10 points ante each point you get around 12 words. 12 words ante line lo if you are writing 6 words per line, 6 words per line raste 2 lines rasi 2 lines ki meeku 12 words అయిపోతాయి. So 1.5 line rasi you write example. You write example body line. So first point 10 words for the point, okay, 2 words for the example. 2 words for the example. And this is called substantiation. And this is actual answer demand. And question demand heading better, question demand bettin tarvata each point 1.5 line. That means you should not over elaborate the point, and you should not write 3, 4, 5 lines of a point ki raste it's a waste of the wording. So అలా రాయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి, నాట్ ఇండైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. వెన్ యూ రైట్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఈజ్ కన్వేడ్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రైట్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? నెక్స్ట్, అండ్ ఈ పాయింట్స్ కూడా రాసేటప్పుడు ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ కావాలి. ఇది రాసుకున్నారు కదా, రైట్? ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్. Prioritization of the points. What does this prioritization of points means? Most important points should come first. Most of the aspirants who are getting below average marks in mains are the people, are the aspirants who are writing generic unnecessary points first because of the starting trouble, and not writing important points in the first 3 or 4 points. So first అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? when you practice and when you have that in your mind, అంటే మీరు ముందే you should have that understanding that
ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ రాయాలని ముందే తెలియాలి. జనరిక్ పాయింట్స్ అన్నెసెసరీగా రాసి డోంట్ మేక్ మిస్టేక్. గెట్ ఇన్ టు ది ప్రియారిటీ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫస్ట్. అట్లీస్ట్ 10 పాయింట్స్లో ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయ్యి 3 పాయింట్స్కి సబ్స్టాన్షియేషన్ ఉండి లాస్ట్ 2 పాయింట్స్కి సబ్స్టాన్షియేషన్ లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, 2 parts ఆఫ్ ద డిమాండ్. ఒక పార్ట్లో 5 రాశారు, ఇంకొక పార్ట్లో 5 రాశారు. అండ్ దట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్లో 3 points or 4 points రాసినప్పుడు, సెకండ్ పార్ట్లో ఒక 3 or 4 points or 5 points రాసినప్పుడు ఫస్ట్ 3-4 pointsకి యూ గివ్ ది సబ్స్టాన్షియేషన్ మస్ట్ బీ దేర్. అట్లీస్ట్ ఆ సబ్స్టాన్షియేషన్ కోసమైనా మీ దగ్గర సాలిడ్గా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి. అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్లో ఫస్ట్ పార్ట్కి 5 అనుకుంటే సెకండ్ పార్ట్కి 5 అనుకుంటే, ఒకవేళ 3 parts ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఉందనుకోండి, 3-4 points, 3-4 points, 3-4 points విత్ ఇన్ ది 10 marksకి అయితే. ఒకవేళ 15 marker క్వశ్చన్ అయితే 5 points ఫర్ ది ఈచ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. సో అలా డివైడ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ దట్ మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి. మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామినర్ వర్టికల్ రీడ్ చేసేటప్పుడు హౌ మచ్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ స్పెంట్ ఆన్ ది ఈచ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. అన్ని డిమాండ్స్ని అడ్రస్ చేశాడా లేదా, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ అడ్రస్ చేశాడా అనేది చెక్ చేస్తాడు. సో వర్టికల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి యూ మస్ట్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్. Prioritization of the points is very, very important when you write the points. So intro, body, conclusion. Introduction lo definition, context, factor, report. Body exactly question demand. And question demand అని ఊరికే తెలియడం కాదు, క్వశ్చన్ డిమాండ్ వర్డింగ్లో వాడి క్వశ్చన్ డిమాండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. అండ్ దాని తర్వాత ఈ పాయింట్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ లెంత్ ఎంత ఉండాలనేది యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రియర్ నాలెడ్జ్. అన్నెసెసరీగా ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు. అండ్ వెన్ యూ రైట్ ది పాయింట్స్ ఆల్సో దోస్ పాయింట్స్ షుడ్ బి prioritized. And when it comes to conclusion, there are 2 major types of conclusion. One is way forward conclusion. Second one is summary conclusion. Summary based conclusions, way forward conclusion and summary based conclusion. So when you have that in your mind that this is way forward, lekapothe ee subjects ki way forward. For example, polity ki you can write way forward, economy ki way forward, society ki way forward, social justice way forward, internal security way forward, IR way forward, ethics summary, history summary. అర్థమైందా? జియోగ్రఫీ సమ్మరీ, స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటికి వే ఫార్వర్డ్స్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటికి సమ్మరీస్ ఉంటాయి. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ బిఫోర్ రైటింగ్ ఆన్సర్, అది మనకి యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్లో ముందే ఉండాలి. ప్రయారిటైజేషన్ జరగాలి పాయింట్స్కి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ వే ఫార్వర్డ్, కంక్లూజన్లో ఏం రాయాలి అనేది ముందే ఉంటే ఏ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ని బట్టి వే ఫార్వర్డ్స్ మీకు వస్తాయి. అండ్ స్పెసిఫిక్ వే ఫార్వర్డ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఏన్షియంట్ ఆర్ హిస్టారికల్ థింగ్స్ లైక్ వసుదైవ కుటుంబకం, సర్వధర్మ సమభావ, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః, ఇలాంటివన్నీ ముందు కొన్ని కొటేషన్స్ పెట్టుకొని వే ఫార్వర్డ్లో అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. SDGs, reaching the SDGs is important, right? Sustainable Development Goals. ఇలా కంక్లూజన్స్కి వే ఫార్వర్డ్ రాయడానికి సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వే ఫార్వర్డ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది ఇన్ ద ప్రాసెస్ వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మెంటర్, మీ ఎవాల్యుయేషన్స్ అయిన తర్వాత వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మెంటర్ యూ ఆస్క్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వే ఫార్వర్డ్స్ కెన్ బి బెటర్ హియర్ అండ్ చెప్పుకొని సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ వే ఫార్వర్డ్స్ అన్నింటినీ నీట్గా ఫాలో అవ్వండి. Right? ఇది ఆన్సర్ రైటింగ్. అండ్ వెన్ యూ ఫాలో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ఆన్సర్స్, అండ్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ దిస్ యువర్ ఆన్సర్ విజిబుల్, వెల్ ప్రెజెంటెడ్, వెల్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ రిమెంబర్ హియర్, బాడీ పార్ట్లో ఎప్పుడు ఆన్సర్ డయాగ్రామ్స్ ఈ పేజ్ ఇలా అంతా వేయకండి. ద డయాగ్రామ్స్ షుడ్ బి like this.
నాట్ ది ఎంటైర్ పేజ్. బికాజ్ ఎగ్జామినర్కి మీరు పేజీలు ఫిల్ చేస్తున్నారా కంటెంట్ రాస్తున్నారా అనే డిఫరెన్స్ రాకూడదు. ఎగ్జామినర్కి మీరు జస్ట్ దీన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేశారు, వెల్గా ప్రజెంట్ చేశారు అని తెలియాలి, కానీ అంతేగాని పేజీలు ఫిల్ చేయడానికి మీరు వేశారు అన్నట్టు అనిపించకూడదు. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫ్రేమ్వర్క్. నెక్స్ట్, మీరు చదవడం ఒకటే కాదు, ఈ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో 3 iterations. నేను అది మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి చెప్పాను. 3 iterations, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ 3 iterations ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ వెయిటేజ్ని బట్టి రీడ్ చేయండి. ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి, ఏం సబ్జెక్ట్ చదవాలి. అండ్ 2లో ఏంటి ఇంపార్టెంట్, ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి? పాలిటీ, ఐఆర్, గవర్నెన్స్, సోషల్ జస్టిస్, ఐఆర్. సో వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్? Polity 80, governance 80 to 100, polity, governance 40 to 50, social justice 50 to 60. ఇదే మిస్అండర్స్టాండింగ్. యాక్చువల్గా మీరు 10 years మొన్ననే నిన్న కళ్యాణ్ సార్ ఆల్రెడీ మొన్న బ్లాగ్ రాశాడు. లాస్ట్ 10 yearsలో నంబర్స్, క్వశ్చన్స్ దాన్ని బట్టి యావరేజ్ చేశారు. యావరేజ్ చేస్తే సోషల్ జస్టిస్ నుంచి 55 యావరేజ్ వచ్చింది, గవర్నెన్స్ నుంచి 37 or 40 ఎంతో వచ్చింది యావరేజ్. అండ్ ఐఆర్ కంటే సోషల్ జస్టిసే ఇంపార్టెంట్. 50 ఇది వస్తే అది 55 వచ్చింది యావరేజ్. బట్ యూ గో రాంగ్. ఎందుకంటే కామన్ సెన్సికల్గా మనకి మంచిగా ఏది అనిపిస్తే దాన్ని మనం బిలీవ్ చేస్తాం, ఏది మంచిగా అనిపించలేదో దాన్ని బిలీవ్ చేయం. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పర్సెప్షన్స్, యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ యూ బిలీవ్ ఇట్, రైట్? సో 80 to 100 ఉంది. గవర్నెన్స్ ఇస్ అ స్మాల్ టాపిక్. ఈ రెండు స్మాల్ టాపిక్స్. గవర్నెన్స్, సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ స్మాల్ టాపిక్స్. ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ని ఈజీగా 1 weekలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఆర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఈ ఫౌండేషన్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ విత్ ది ఫ్రేమ్వర్క్స్. సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ బైలేటరల్ రిలేషన్స్ అంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, మల్టీలేటరల్ రిలేషన్స్ అంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ నైబర్హుడ్ అంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మీకు అంత క్లారిటీగా అర్థం కాదు. ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటే బైలేటరల్ రిలేషన్స్ అన్నప్పుడు 2 countries గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ దే డిస్కస్ అంటే దే డిస్కస్ అబౌట్ ట్రేడ్, దే డిస్కస్ అబౌట్ people to people contact, they'll discuss about cultural enhancements, they'll discuss about what we call security aspects, they'll discuss about their roles in the each other country roles ఏంటి అని చెప్పి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. ఆ సెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ది ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఈ ఇయర్ మాట్లాడుకున్నవి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండవు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాట్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్. అండ్ మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నప్పుడు ఆర్ మల్టీలేటరల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నప్పుడు దేర్ రోల్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ అండ్ జియో పాలిటిక్స్ కాంటెక్స్లో మాట్లాడతారు. కాబట్టి హౌ దట్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఇన్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వాటి రోల్ ఏంటి, హౌ దే కెన్ పుష్ అండ్ ప్రెషరైజ్ ది గవర్నమెంట్స్ ఫర్ ది నెగోషియేషన్స్ అనే కాంటెక్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. whenever you write before writing the mains ఆ 6 months 1 year ముందున్న న్యూస్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి ఆన్సర్స్, రైట్? అలా ఫ్రేమ్వర్క్స్తోనే మేనేజ్ చేయాలి దీన్ని. అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ గవర్నెన్స్ 1 week టైం స్పెండ్ చేస్తే రిపీటెడ్గా సేమ్ థీమ్స్ మీదనే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఆ సిటిజన్ చార్టర్స్ అని, రైట్, ఆర్టీఏ అని, సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద, అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ మీద ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ సోషల్ జస్టిస్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ డైరెక్ట్ సోషల్ జస్టిస్ అంటే డైరెక్ట్ స్కీమ్స్ మీద అలా రాకుండా కొంచెం టిపికల్గా అండర్స్టాండింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో క్రిటికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దట్స్ ఎ జస్టిస్ పార్ట్. జస్టిస్ మీన్స్ వెదర్ జస్టిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ అనేది మాట్లాడతాడు. జస్టిస్ అనేది ఎందుకు వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కాంటెక్స్లో మాట్లాడతాడు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ స్కీమ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ యూ హావ్ టు ఆల్వేస్ అ క్రిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఇష్యూస్ ఛాలెంజెస్ ఇలానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఇష్యూస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్, వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్? ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్, వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్? అంటే ఇష్యూస్ని డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మెజర్స్ అనేటివి మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇష్యూస్ని డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి.
వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ విత్ ది సోషల్ జస్టిస్, అరే వేర్ ఎవర్ దట్ ఇంజస్టిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ మీకు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. ఇంజస్టిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, ఇంజస్టిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాస్, ఇంజస్టిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇష్యూస్, ఇంజస్టిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్, అన్నీ క్లారిటీగా ఉండాలి. ఆ ఇంజస్టిస్ని హౌ కెన్ వి సాల్వ్? యూపీఎస్సి ఇష్యూస్ ఏంటి అని అడుగుతుంది, ఆ మెజర్స్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. రైట్, అప్పటి వరకు కాన్స్టిట్యూషనల్గా మనకు కొన్ని మెజర్స్ ఉంటాయి, స్కీమ్స్ ఉంటాయి, పాలసీస్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా ఒక స్కీమ్ అయితే క్వశ్చన్ చేయడు, స్కీమ్స్ని ఆన్సర్స్లో రాయాలి అంతే. అది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చేసుకోవాలి. వెయిటేజ్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ అంటే దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో పేపర్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కరెక్ట్ వెయిటేజ్, ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే హిస్టరీ చదివినంత జస్టిస్ కోసము ఐఆర్కి ఆర్ గవర్నెన్స్కి యూ వోంట్ రీడ్. హిస్టరీకి 1500 2000 పేజెస్ చదివినప్పుడు ద ఇన్పుట్ యూ గివ్, ద అవుట్పుట్ యూ గెట్ ఈస్ వెరీ లెస్. కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ టైంలో చదువుకున్నది సరిపోతుంది. ప్రిలిమ్స్ చదవాలి, 100% చదవాలి. అండ్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఆల్సో యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది ఇండియన్ హిస్టరీ. బట్ ఎప్పుడు చదవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్ టైంలో బాగా చదువుకోవాలి. మెయిన్స్ టైంలో ఫోకస్ ఆన్ అదర్ స్మాల్ సబ్జెక్ట్స్ బట్ ఇగ్నోర్డ్ బై మెనీ పీపుల్. రైట్. అండ్ GS3లో ఎకానమీ ఎంత వస్తాయి మార్క్స్? ఎకానమీ, ఎన్విరాన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ఎకానమీ? ఈ ఎకానమీ అంటే 2 రకాలు డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి అగ్రికల్చర్ అండ్ అదర్ ఫౌండేషనల్ ఎకానమీ. సో ఫౌండేషనల్ ఎకానమీ నుంచి ఎంత వస్తున్నాయి? 50. యావరేజ్ ఇస్ 50. అది కూడా డైరెక్ట్గా దెర్ ఆర్ సమ్ టాపిక్స్. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, బడ్జెటింగ్, గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్, 1 question ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్, 1 question ఫ్రమ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, 1 question ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్స్, 1 question ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇంతే, దాంట్లో ఎక్కువ ఏమీ రావట్లేదు. కానీ నాకు ఎకానమీ రాలేదు, నాకు ఎకానమీ రాలేదు, నాకు ఎకానమీ రాదు, నాకు ఎకానమీ ఏమేమో చదువుతుంటారు. అరే అంత థీమాటిక్గా టాస్క్ 10 yearsలో క్లియర్గా థీమ్స్ ఉన్నాయి. అసలు మెయిన్స్ యాక్చువల్గా రెడీ అనేది ఈజీ. మెయిన్ స్టడీ ఈజ్ పాసిబుల్, ఈజీ. ఆ టాపిక్స్, ఆ థీమాటిక్ ఏరియాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళట్లేదు. రైట్, అవే కొత్తగానే ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్. బట్ యూ వరీ విచ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, but you are not worrying about what is required. Worrying about what is not required, but you are not worrying about what is required. Right. So అది ఒకటిసారి ఆలోచించుకోండి. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్. దీంట్లో కూడా అంతే. కరెక్ట్గా 1 question ఫ్రమ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, 1 question ఫ్రమ్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్, 1 question ఫ్రమ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ ది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. స్పెసిఫిక్గా థీమాటిక్గా రెగ్యులర్గా సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. దానికి కూడా ఏమేమో చదువుతారు. ఒకసారి క్లియర్గా థీమ్స్ చూసుకొని ఆ థీమాటిక్ ఏరియాస్ మీద యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ నోట్స్, గుడ్ పాయింట్స్, సబ్స్టాన్షియేటెడ్ పాయింట్స్, వెల్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ పాయింట్స్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ఎన్టీ మెయిన్స్ అప్పుడు చదవకూడదు డైరెక్ట్. బికాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎస్ఎన్టీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం లెంతీ. అంటే మెయిన్స్కి ద వెయిటేజ్ యూ గెట్ ఈస్ ఎంత? ఇక్కడ ఒక 50, ఇదొక 50. ఇవి 100 మార్క్స్ వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎస్ఎన్టీ బోత్. ఎన్విరాన్మెంట్ యు ఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ 30 to 40, మ్యాక్సిమం 30. 30 to 40, మ్యాక్సిమం 40, 30 యావరేజ్గా వస్తున్నాయి. ఎస్ఎన్టీ 30, హార్డ్లీ 30 వస్తున్నాయి. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్, 60 వరకు వస్తున్నాయి, 50 to 60. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ 50 to 60. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ 15 to 20. సో బేసిక్గా మళ్ళీ ఇక్కడ బిగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ఎన్టీ సంవత్సరం చదువుతారు. ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ఎన్టీ ఇయర్ మొత్తం చదువుతారు. బట్ వెన్ రెగ్యులర్గా డైలీ న్యూస్ పేపర్ యూ రీడ్. దట్స్ ఎవ్రీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్ డూ. ఆ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎస్ఎన్టీ సరిపోతుంది. ఎప్పుడు? డిసెంబర్, జనవరి వచ్చినప్పటి నుంచి స్టాటిక్ కంటెంట్కి వెళ్తారు.
బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ స్టాటిక్ కంటెంట్కి. ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు ఎలాగోనే అదే సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎథిక్స్ ఎస్సే అండ్ ఆప్షనల్స్ విత్ యూ, అండ్ దట్ టైమ్ కెన్ బి స్పెంట్ ఆన్ అదర్ జిఎస్. అందులో ఇక్కడ పాలిటీ మంచి చదువుంటారు, జియోగ్రఫీ మంచి చదువుతారు, ఎకానమీ మంచి చదువుతారు, విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. హై వెయిటేజ్ ఉన్నాయి. జాగ్రఫీలో 80 to 100, పాలిటీలో 80 to 100, ఎకానమీ అగ్రికల్చర్లో అరౌండ్ 100 మార్క్స్. సో ఆ వెయిటేజ్ ఫుల్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోగొట్టారు. అండ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ కమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్. అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, హిస్టరీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ should be focused more during prelims. Prelims ki em chaduvtaro, that content is almost sufficient to write good answers in the mains, provided that if you have writing skill. The same content is sufficient to write very good answers. A prelims qualify in tarvata, prelims nunchi mains time lo whatever the time you get between that prelims to mains is sufficient to write good answers and well substantiated answers. You understand this? Well substantiated answers రాయడానికి sufficient time అయితే మీకు ఆ టైంలో దట్ వాట్ వీ కాల్ మెయిన్స్ 365 అని ఇలాంటి మ్యాగజైన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ 2.5 monthsలో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ 2.5 monthsలో ద కంటెంట్ యూ రీడ్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు రైట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎసెంట్. అది క్లారిటీగా పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అందరూ చేసే బిగ్ మిస్టేక్, ఎథిక్స్ ఆప్షనల్, ఎస్సే. ఎథిక్స్ every week from July to December, every week at least you should give 5 hours for the ethics. July to December, every week at least 5 hours should be given to ethics. And that too, always read 4 or 3 hours and 1 or 2 hours case studies and one ethics question. Always PYQs. Read PYQs. Try to solve PYQs and try to complete last 13 years PYQs of ethics in the next 6 months. You read 2 to 3 hours and you write 1 PYQ answer. You read 2 to 3 hours and you write 1 case study, 1 ethics answer question, 1 question. And every week you should spend some time on ethics. Most neglected, high rewarded. It's a big mistake. మనకున్నది ఏంటంటే అది ఈజీ అనుకొని పోవడం. అదేముందిలే, హానెస్టీ తెలీదా, నాకు ఇంటిగ్రిటీ తెలీదా, కరప్షన్ ఉంది, అది కాదు. దానికి మంచి డెఫినేషన్స్ కావాలి, వెల్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ కోడ్ చేయడానికి కంటెంట్ కావాలి. అండ్ సమ్ కేస్ స్టడీస్లో ఆ సాల్వ్ చేయాలంటే ఒక ప్యాటర్న్, అంటే ఒక ఆప్టిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అండ్ యాప్టిట్యూడ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆ ప్రాక్టీస్. అది కూడా ఎక్కడెక్కడో ఏవో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ డూ PYQs. ఎందుకంటే ఆ PYQsలో దెర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్. ఎవ్రీ ఇయర్ కేస్ స్టడీస్ ఆ డైలమా, ఫండమెంటల్ డైలమాస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఆ ఫండమెంటల్ డైలమా మీదనే కేస్ స్టడీ బిల్డ్ చేస్తారు. కింద క్వశ్చన్స్ ఏమొచ్చినా, కేస్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఫండమెంటల్ డైలమా ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఆ రిపీటెడ్ ఫండమెంటల్ డైలమాస్ ఉంటాయి. అంటే గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్లో, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రెగ్యులర్గా ఫేస్ చేసే డైలమాస్ కొన్ని ఉంటాయి. అవే 5-6 ఉంటాయి. ఆ 5-6 డైలమాసే మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, రైట్? సో ఎవ్రీ డే ఒక PYQ క్వశ్చన్, ఎవ్రీ వీక్ 5 hours షుడ్ బి స్పెంట్ ఆన్ ఎథిక్స్. ఆ 5 hours కూడా PYQs. యు రీడ్ 1 book, ఏదైనా సోర్స్ పర్లేదు. అండ్ నేనైతే రికమెండ్ చేసేది DK బాలాజీ ఎథిక్స్ బుక్. ethics book. And this is very dense and at the same time very easy to read and understand. I don't know other sources, but this source is, I've seen other sources, but this source is apt for 90% of the aspirants. And DK Balaji was an actual IAS officer, so he has written it very well. And in fact,
కాంప్లికేట్ చేయకుండా, ఏ కంటెంట్ని కాంప్లికేట్ చేయకుండా వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వర్ గివెన్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఇండియన్ ఆఫీసర్స్ కాంటెక్స్లోనే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇచ్చాడు. సో డికే బాలాజీ యూ కెన్ ఫాలో ఫర్ ఎథిక్స్ రీడింగ్. యూ రీడ్ దట్ బుక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ యూ ప్రాక్టీస్ 1 PYQ question, 1 case study every week. Optionals, you have your own optionals, but every optional should be given priority. 50% of the day, every optional should be given priority, irrespective of your optional. Every optional, the 50% of the day should be given to optionals at least next 4-5 months. At least next 4-5 months. మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తారా లేదా అన్న తర్వాత, ఎందుకంటే ఒక ప్రిలిమ్స్ పోయినా ఇంకొక ప్రిలిమ్స్, 1 prelims is enough to clear this exam. 1 prelims is enough to clear this exam. When you are writing that prelims, you should be ready to clear the entire exam. And what makes you to ready to clear entire exam is optionals, essay and other part. Right? So that's how you manage this. And essay, only when you write, you understand what we say. What you read అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది ప్రొజెక్ట్ చేసి ఒక ఆర్డర్లో ట్రై చేస్తేనే ఫస్ట్ వస్తుంది. రాయకోకుండా ఇది ఆర్డరు, అది కరెక్ట్ ఆర్డరు, ఇది ఆర్డరు అంటే రాదు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ ఎష్యూర్ షుడ్ బి మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటేనే మనకు ఒక అప్రోచ్ ఇస్, దెర్ వాజ్ అప్రోచ్ కాల్డ్ పెస్టల్ అప్రోచ్ అంటాం. పెస్టల్ అప్రోచ్ అంటే పొలిటికల్ డైమెన్షన్, ఎకనామిక్ డైమెన్షన్, సోషల్ డైమెన్షన్, టెక్నాలజికల్ డైమెన్షన్, లీగల్ డైమెన్షన్, ఎథికల్ డైమెన్షన్. రైట్? లీగల్ మీన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. లీగల్ డైమెన్షన్ అండ్ ఎథికల్ డైమెన్షన్, పెస్టల్ అప్రోచ్. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఎస్సేకి టైం పెట్టుకొని దానికి సపరేట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 1 essay you write it. 2 pages, 3 pages initially, it doesn't matter. 5 pages, అలా ఒక వీక్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 20-24 weeks లో you can easily make it into that 10 pages with best answer. Right? In the next 20-24 months లో you can able to write best essay. ఎప్పుడు provided that if you are writing 1 essay ఎవ్రీ వీక్, ఒక 1.5 hour టైం పడుతుంది. 1.5 hourలో మీరు ఏమైనా రాయండి. ఒక PYQ తీసుకోండి, దాని మీద బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి ఒక ఎస్సే రాయండి. 2 pages రాని, 3 pages రాని, ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ ఇట్, యూ రైట్ ఇట్. ఆ రిలక్టాన్స్ ఉంటుంది, ఆ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓవర్కమ్ దట్ రెసిస్టెన్స్, ఆటోమేటికల్లీ ఫ్లో వస్తుంది. కంటెంట్ ఈజ్ నథింగ్ డిఫరెంట్. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ పాలిటీ, ఎకానమీ, జియోగ్రఫీ, ఆప్షనల్స్, ఎస్సే అన్నీ అదే పెస్టల్ అప్రోచ్. ఇదంతా చదువుతూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా. పాలిటికల్, ఎకనామిక్, సోషల్, టెక్నాలజికల్, లీగల్ అండ్ ఎథికల్. ఇదే కంటెంటే మళ్ళీ ఆర్డర్లో మీరు రాసేటప్పుడు డైమెన్షన్స్ అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. దీనికి ఒకటి ఉంటుంది, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ బిల్డ్ చేసేది నేర్చుకోవచ్చు. దానికోసం పారాగ్రాఫ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే పారాగ్రాఫ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ది థీసిస్ స్టేట్మెంట్. పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్స్ విత్ ది థీసిస్ స్టేట్మెంట్. అంటే మీరు ఒకవేళ ఫ్లో రాసేటప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా రాయాలి, దిస్ ఈస్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేక్ మిస్టేక్. దీన్ని రాసుకోవచ్చు మీరు ఎలా అంటే, పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్స్ విత్ ది థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎస్సే ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఫిలాసాఫికల్గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ పాజిటివ్ డైమెన్షన్, నెగిటివ్ డైమెన్షన్లో రాస్తున్నారు అనుకోండి. Women are exploited in workplaces. అది క్వశ్చన్ కాదు, ఒక డైమెన్షన్, ఒక పారాగ్రాఫ్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. Women are exploited in workplaces. It is a thesis statement. How they are exploited in workplaces, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Women are exploited in workplaces. ఇంకొక పారాగ్రాఫ్, Women are also facing trouble in the households. ఇది థీసిస్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడంతా ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇన్ ది వర్క్ ప్లేస్. 1 paragraph, 1 idea. 1 paragraph, 1 idea. 1 paragraph, 1 idea. And that idea starts with the thesis statement.
and this thesis statement should be elaborated. For example, నేను ఈ paragraphని women are exploited in workplaces. Women paid less wages compared to the men, and they're also facing glass ceiling effect in the workplaces. And apart from this, women are experiencing sexual harassment at workplaces. అని చెప్పి ఆ పారాగ్రాఫ్ అంతా ఆ ఐడియా మీదనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఐడియా అంటే వన్ పారాగ్రాఫ్, వన్ ఐడియా, వన్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్తో పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పారాగ్రాఫ్ నుంచి పారాగ్రాఫ్కి ట్రాన్సిషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు దిస్ వర్క్ ప్లేసెస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది హౌస్ హోల్డ్ ఏరియాస్. హౌ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది హౌస్ హోల్డ్ ఏరియాస్ అంటే దేర్ వర్క్ ఈస్ అన్పెయిడ్ వర్క్ and domestic violence, dowry practices, and alcoholism in the families make these people to vulnerable for the all problems అని చెప్పి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ హౌస్ హోల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకొక డైమెన్షన్, సమ్ టెక్నాలజికల్ డైమెన్షన్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ డైమెన్షన్, అండ్ హౌ దిస్ ఎడ్యుకేషన్లో హౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. దట్ స్టార్ట్స్ విత్ ది one thesis statement and you explain that thesis statement, prove that in the one essay. Education గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు you just limit your entire paragraph to educational problems, economic problems, household problems. అలా you limit your paragraph to only those dimensions. అలా paragraph బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. paragraph బిల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ రాస్తేనే థాట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే రావు. రైట్? సో I'm summarizing what we have discussed. First, prelims 40 30 30. ఈ రేషియోని అర్థం చేసుకోకపోతే you go wrong. That 40 is easy and that comes from static, complete static and the foundational content. And that 30 questions can be tackled by error book and practicing more bits. And next 30 questions are difficult questions. Never run behind this 30 questions, which makes this 30 questions makes you to go for many sources and you don't build trust anywhere and you are going to fail. No one will stop that, right? And that 40 30 30 ratio అర్థం చేసుకుంటే there is a chance, probability will increase from 0.02% to 90%. And after that we discussed about the iterations of the reading. First iteration, breadth of the subject. Second iteration, most important, based on the PYQs. Third iteration, depth of the all concepts. And first iteration should be given very less time. Second iteration should be given double the first iteration. And third iteration should be given more than the second iteration. And each subject takes 100 hours or 100 to 105 hours. That means 3 weeks of the time. And then 50% of the day should be spent on GS, 50% of the day should be spent on optionals. And when you are writing the mains or when you are preparing, strategizing the mains, that weightage has to be considered. Most prioritized subjects should be polity, economy, geography. And apart from this, mains only subjects, because you won't get time to read mains only subjects during prelims time. So because of that, you must read that mains only subjects during mains preparation time only. And when you are writing answers, there is a pattern. That means you must follow well substantiated answer, well presented answer. What is well substantiated here means? Well substantiated answer is with the examples, reports and the facts, committees, commissions, etc. A well presented answer is something which is specific diagrams and specific flowcharts and specific some highlighting areas of visibility. You are making it more visible. Your answers are making visible. And when you write answers, introduction has 3 modules. One is introductions can be divided into 3 major modules. One is definition, other is context, third one is factor report based. Based on the subjects, these are changing. And when it comes to body part, make sure that your demand of the question should be part of the exact heading, should be demand of the question. And then when you write points for 10 markers, you write 10 points. And these 10 points also divided into parts, different parts of the demand. And when you write those points also, prioritize the
points. Prioritization of the points is very, very important. And at least 60% of the points ki substantiation undali. Ante 10 points lo 5 to 6 points ki substantiation undali. Each part lo 2-3 points ki minimum pakka substantiation undali. And then conclusion is two types. One is summary, other is way forward. Some subjects has way forward, some subject has summary. Static subjects summary, dynamic subjects way forward. And then we discussed about antena, right? So and we discussed about essay, paragraph building, and then essay flow, right? And other subjects optionals, other subjects లో GS 1 to 3 లో వెయిటేజెస్ ఉన్నింటిని మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్. సో ట్రస్ట్ ది ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ లెర్నింగ్, నాట్ ది షార్ట్ కట్స్. Spend time in learning, not the shortcuts. Brainstorming will not help. Listening to the strategies will not help. And coming for the strategies again and again will not help. Following the process will help. And what I have observed from almost all, a maximum number of aspirants is that every week they'll come for the strategy. 2 weeks they'll come for the strategy. Strategy, ఎన్నిసార్లు strategy? No point in strategizing the process. ఫస్ట్ ఫాలో ది ప్రాసెస్. ఆ స్ట్రాటజైజింగ్ ఏవైతే స్ట్రాటజీ చేసుకున్నామో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. మళ్ళీ చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్పుకోవడం వల్ల నో యూస్, రైట్? అది. సో ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి డౌట్స్? లేవు కదా? యా, ఎనీ డౌట్స్? లేవు కదా? రైట్, ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్, రైట్?